ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਲੜਕੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਾਸ ਕਰਤੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੋਏ, ਅੱਜ ਉਹ ਪਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਵਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਓ ਔਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਆ? ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੜੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਔਰ ਜੋ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਕੱਢੋ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਪ ਲਿਖਿਆ। ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਚਰਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਨਾ, ਬੋਲਣ ਨਾ, ਕਰਨ ਨਾ, ਛੱਡਣ ਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਂ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਕੰਮ ਖਤਮ। ਨੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਪ ਲਿਖਾਏ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤਾਈਆਂ ਲਿਖਾਏ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਂਗਾ। ਬੀ ਰੈਡੀ। ਸੀਰੀਅਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ मैं तारे लिए पढ़ांगा। लिखा परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता जो सत्या के अधर्म को दबाए रहते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय उन का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया। बाइबल च लिखा अज भी परमेश्वर का क्रोध आउंदा उन्हां लोकां ते ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਲਿਖਿਆ, ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਲਿਖਿਆ। ਇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ, यानी प्रेजेंट लिखा। कहना इसलिए परमेश्वर के विषय ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया उसके अनदिखे गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहाँ तक कि वे परमेश्वर के वे निरंतर हैं। इस कारण के परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि वे उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया और वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्यों और चपाओं और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति में समान है। सब तो पहला अंगीकार करो, बोलो परमेश्वर, अगर मैं अविनाशी परमेश्वर की महिमा नूं नाशवान मनुष्यों, पक्षियां, चपायां, रेंगण वाले जंतुओं की मूर्त वे समानता विच मैं मूर्ति पूजा की, मैनू क्षमा कर। हर मूर्ति पूजा का श्राप प्रभु यीशु मसीह के लहू द्वारा कलवरी क्रूस उपर पूरी तरह ब्रेक हो चुका, टुट चुका। बोलो हर वो श्राप मूर्ति पूजा का जो मेरे पुरखियां ने आदम तक जेड़े पुरखे सी उन्होंने कीता, ओही श्राप कलवरी क्रूस उते तेरे लहू द्वारा टुट चुकाया। आगे इसलिए परमेश्वर ने उन्होंने नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, जहां तक वे अपनी स्त्रियों के स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध था बदल डाला। वैसे ही पुरुषों ने स्त्री के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामोत्तर होकर पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्जता के काम और ब्रह्म का ठीक फल पाया। सुनो, अगर सुनो तुसी इदां दा काम कीता जां तुहाडे पुरखियां ने कीता तो ओदी माफी मंगो। बोलो परमेश्वर, अगर ये पाप जिहड़ा पवित्र बाइबल च लिखिया औरत नाल और मर्द नाल, अगर ये पाप मैं कीता अज मैनू क्षमा करो और इस पाप दे श्राप नू मैं कलवरी क्रूस दे ऊपर मैं ब्रेक करदा, मैं तोड़दा, मेरे जीवन चों टुट चुका। और आदम तक जे मेरे पुरखियां ने मेरे मां दे पासे तो मेरे बाप दे पासे तो
जे ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਇਹ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ और मेरे जीवन चों खत्म आ। जब उन्होंने परमेश्वर को ना पहचानना चाहा, परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया, अनुचित काम कर, इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म, बोलो परमेश्वर अगर मैं अधर्म किया मैनू क्षमा कर। इस पाप दा शराप कलवरी क्रूस उपर टुट चुका आ और ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਦਮ ਤੱਕ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਦੁਸ਼ਟਤਾ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਔਰ ਹਰ ਪਾਪ ਦੁਸ਼ਟਤਾ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ। अगर मेरे मां दे पासे तो, बाप दे पासे तो आदम तक उन्होंने किया, ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਲੋਭ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲੋਭ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਲੋਭ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਅਗਰ मेरे माँ बाप ने या आदम तक मेरे माँ दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो, मेरे पुरखियां दे लोभ दे शरापन कलवरी क्रूस उपर टुट चुके ने। और वैर भाव, बोलो परमेश्वर मैं किसी ना वैर भाव किया मैनू क्षमा कर। इस पाप दा शराप कलवरी क्रूस दे उपर टुट चुका आ। और बोलो परमेश्वर अगर मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो आदम तक ये शराप यीशु मसीह दे लहू द्वारा कलवरी क्रूस उपर टुट चुका आ। बोलो डा, परमेश्वर मैं डा की, जैलस की, मैनू क्षमा कर। इस पाप दे शराप कलवरी क्रूस ते मेरे जीवन चों टुट चुका आ। और मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो आदम तक सब पुरखियां दे जीवन तो यीशु मसीह दे लहू द्वारा यह शराप टुट चुका आ। उस बाद हत्या, कई लोगों ने अबॉर्शन किए, दवाइयां खादियां। बोलो परमेश्वर मैं हत्या की, अगर मैनू क्षमा कर। इस हत्या दा हर शराप कलवरी क्रूस उपर टुट चुका आ। अगर मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो आदम तक मेरे पुरखियां ने किया, वो शराप कलवरी क्रूस उपर पूरी तरह टुट चुका आ। झगड़ा, बोलो अगर परमेश्वर मैं झगड़ा किया मैनू क्षमा कर। और इस झगड़े दे शराप नू कलवरी क्रूस उपर तेरे लहू द्वारा टुट चुका। मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो आदम तक अगर ये शराप आ यीशु मसीह दे लहू नाल मैं क्लेम करदा और टुट चुका आ। छल, बोलो परमेश्वर मैं किसी ने छल किया मैनू क्षमा कर। और हर शराप इस पाप दा मेरे जीवन चों कलवरी क्रूस दे उपर टुट चुका आ। मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो आदम तक यीशु मसीह दे लहू नाल टुट चुका आ। ईर्षा, बोलो अगर मैं ईर्खा की मैनू क्षमा कर। और यीशु मसीह दे लहू नाल ईर्ष्या दा शराप मेरे यीशु मसीह दे लहू द्वारा टुट चुका आ। अगर मेरे मां दे पासे तो, बाप दे पासे तो आदम तक ईर्ष्या दा कोई शराप है और यीशु मसीह दे लहू दे नाल टुट चुका आ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁਗਲਖੋਰ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਚੁਗਲਖੋਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚੁਗਲੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਅਗਰ ਚੁਗਲੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਦਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ। ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ। ਇਸ ਪਾਪ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੁਆਰਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਦਮ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਤੇਰੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਰਾਪ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਆ। परमेश्वर से घृणा करने वाले। बोलो परमेश्वर, अगर मैं तेरे ना घृणा की या तेरे दासा ना घृणा की, मैनू क्षमा कर। और इस शराप नू मैं कलवरी क्रूस उत्ते दे देना। कलवरी क्रूस उपर तेरे लहू दे नाल पूरी तरह टुट चुका आ। मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो आदम तक प्रभु यीशु मसीह दे लहू द्वारा पूरी तरह टुट चुका आ। अभिमान, कमंड। बोलो परमेश्वर, अगर मैं कमंड किया, मैनू क्षमा कर। कमंड दे श्राप नू मैं कलवरी क्रूस उत्ते दे देना। प्रभु यीशु तेरे लहू दे नाल और टुट चुका आ। मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो अगर ये श्राप है यीशु मसीह दे लहू द्वारा और कलवरी क्रूस उपर और टुट चुका आ। अगे डींग मार, डींग मार जेड़े हुंदे बड़ियां बड़ियां गल्लां मारन वाले। बोलो परमेश्वर, अगर मैं डींग मारा, मैनू क्षमा कर। इस पाप दा शराप कलवरी क्रूस उपर मेरे जीवन चों टुट चुका तेरे लहू द्वारा। मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो आदम तक ये शराप तेरे लहू द्वारा कलवरी क्रूस उपर टुट चुका आ। आगे लिखा बुरी बुरी बातों बनाने वाले। बोलो परमेश्वर, अगर मैं बुरी बुरी बातें बनाई, मैनू क्षमा कर। इस पाप इस श्राप नू कलवरी क्रूस उपर दे देना। तेरे लहू द्वारा मेरे जीवन चों टुट चुका। मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो यीशु मसीह दे लहू द्वारा और टुट चुका आ। उस तो बाद लिखा माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले। बोलो परमेश्वर, अगर मैं अपने मां बाप की आज्ञा नहीं मानी, मैनू क्षमा कर। इस पाप नू, शराप नू कलवरी क्रूस उपर मैं दे देना। तेरे लहू द्वारा टुट चुका आ। अगर मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो ये शराप आ, यीशु मसीह दे लहू नाल और टुट चुका आ। उस बाद निर्बुद्धि। बोलो परमेश्वर, अगर मैं निर्बुद्धि वाले काम किए, मैनू क्षमा कर। और ये शराप यीशु मसीह दे लहू द्वारा टुट चुका आ। मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो यीशु मसीह दे लहू द्वारा कलवरी क्रूस उपर टुट चुका आ। अगे लिखा विश्वासघाती। बोलो परमेश्वर, अगर मैं विश्वासघात किया, मैनू क्षमा कर। और ये पाप, ये शराप कलवरी क्रूस उपर मैं दे देना। तेरे लहू दे द्वारा टुट चुका आ। अगर मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो वो शराप आ, तेरे लहू द्वारा कलवरी क्रूस उपर और टुट चुका आ। अगे लिखा म्यार रहत। बोलो परमेश्वर, अगर मैं म्यार रहत हाँ, मैनू क्षमा कर। इस पाप और शराप नू कलवरी क्रूस उपर दे देना। तेरे लहू द्वारा मेरे जीवन चों टुट चुका आ। मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो कलवरी क्रूस दे उपर टुट चुका आ। निर्दय।
बोलो अगर मैं परमेश्वर निर्दयी हाँ और ये मैं पाप किया, मैनू क्षमा कर। ये श्राप यीशु मसीह के लहू द्वारा टुट चुका आ। मेरे मां के पासे तो, मेरे बाप के पासे तो आदम तक ये श्राप यीशु मसीह के लहू द्वारा टुट चुका आ। आगे लिखा, वे तो परमेश्वर की विधि जानते थे, ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य होंगे, तो भी ना केवल ऐसे काम करते हैं वरन ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न होने। बोलो परमेश्वर अगर मैं ऐसे काम करने वाले तो कदी मैं खुश होया, मैनू क्षमा कर। और इस श्राप नू कलवरी क्रूस उपर तेरे लहू द्वारा टुट चुका। मेरे मां दे पासे तो, मेरे बाप दे पासे तो यीशु मसीह दे लहू द्वारा टुट चुका आ। तानू पता सारी रात मैं तंगी च क्यों रहा? क्योंकि मैं आग कराना सी ते शैतान कहंदा भी इन्हां दे खिड़कियां बंद करा देनियां सारियां दियां। तो जे तुसीं सीरीयस रीति नाल तुहाडे शराप टुट गया, ਉਹ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੂਰੇ ਚਰਚ ਤੋਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਨਨੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਮੰਗੀ? ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ, ਕੋਈ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਆ ਸਾਰੇ ਪੜ ਕੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਏ? ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਜੋ ਗਲਤੀਆਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਮੈਨੂੰ क्षमा ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਇਸ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। और मैं 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਾਹੇ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪਾਸਟਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੌਰੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਅੱਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਖਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ਰਾਪਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਕਲੇਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਤੋੜੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਦਮ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਤੋੜਤੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆ। ਦਾਊਦ 7 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਪਾਪ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ? ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਟੀਮ ਹੀ ਆ, ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੋਈ? ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਆ ਜਾਓ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ 'ਚ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ੀਆ ਸੀ, ਰਹਾਬ ਵੇਸ਼ੀਆ। ਰਹਾਬ ਵੇਸ਼ੀਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬੋਝ ਦੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ੀਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਰੀਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਜਰੀਹੋ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਘਰ ਰੁਕੇ ਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ? ਰੁਕੇ ਹੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਵੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਊਦ ਦੇ ਖਾਨਦਾਨ ਚੋਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੇਸ਼ਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਸੁਲੇਮਾਨ ਚ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮਜਬੂਰੀ ਚ ਕਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਏ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਣ ਕੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਪੜਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, ਲੱਕੜ ਦਾਦਿਆਂ ਤੋਂ, 10 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ, 20 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਚ ਦੇਖੋ, ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਨਰੇਸ਼ਨਲ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ਰਾਪ ਆ। ਸ਼ਰਾਪ ਕੀ ਆ? ਪਾਪ ਔਰ ਸ਼ਰਾਪ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ, ਉਹ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਦਾਊਦ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਰੋਂਗ ਫੀਲਿੰਗ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੈਤਸ਼ਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਰਵਾਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਗਲਤ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੌਂਗ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾਉਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਰਾਪ ਸਾਰੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲਏ, ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੌਂਗ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਚੇਂਜ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ, ਕਦੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਦਰਦ, ਕਦੀ ਕੁਛ। ਕਿਉਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਉਤੋਂ ਤੁੜਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀਆਂ ਆਈਆਂ ਇੱਥੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਔਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁੜਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁੜਾਉਣਾ, ਸਮਝੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਇਆ, ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲਾ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਲਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ ਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੁੱਟੀ ਲਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਆ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆ ਜਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾ ਲਿਓ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਚਰਚ 'ਚ ਹੋਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਥੋੜੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ। ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। ਪਕੜ ਕਿੱਦਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਕਹਿਣਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਸੀ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ 'ਚ।